आप साईं बशीर सरकार अल मरूफ निशाना वाली सरकार दे दरबार तो शुरू करन लगे हैं ते आओ साढ़े नाल ते असी भी करिए। लेकिन सब तो पहलो एक रिक्वेस्ट है, साडा चैनल उमर चट्ठा 0786 नूं सबसक्राइब करना ना भुलिया जे, शेयर कर दिओ, लाइक कर दिओ ते आइकन बैल वजा दिया जे। आओ जी इंटरव्यू पूरा लेने इंशाल्लाह मैं उन्होंने खादम नौकर गुलाम सरकार तो उन्होंने बच्चा बनाया आपने मैं उन्होंने झाड़ू का। ठीक है जनाब, ठीक है यार चल जनाब। मर्द कलंदर हजरत साईं बशीर सरकार अल मरूफ निशाना वाली सरकार दा दरबार है, पढ़ते हैं पे देखो जनाब माशाल्लाह। माशाल्लाह जनाब बड़ा खूबसूरत काम होया, देखो बड़ा खूबसूरत काम होया जनाब। ते कुरानी आयात बड़ी खूबसूरती नाल लिखी गए ने ते बड़ा खूबसूरत पत्थर लगा है कीमती है जनाब। आ देखो ये जी अल्लाह दे वलियां दे मज़ार देखो ते अल्लाह के वलियां के मज़ारां ते जाना चाहिए ताकि सानू दिली सुकून हासिल होवे। निरा जाके ते वापस ही ना आ जाओ, जिमें इन्होंने बुजुर्गों जिंदगी गुजारी है इस दुनिया से, उंज सामने इन्होंने हिसाब नाल अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। माशाल्लाह जी बड़ी मेहनत की इत्थे कारीगर भी ते जेड़े सरकार नूं मनण वाले ने, काफ़ी खर्चा उन्हें किया है। दरवाजे चार जी माशाल्लाह 4 दरवाजे लगे ने चौहां पासे। देख लो है एक सरांदी वाले पासे है जनाब दरवाजा है, उत्ते है सरकार उन्होंने नाम लिखे है, सेरा सरकार का सेरा है, सेरा साईं बशीर सरकार निशाना वाले आ सेरा बनाया मनन वाले ने। एक दरवाजा है जनाब मगरब वाली साइड पे, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा दरबार है जनाब। स्टील की जी कबर मुबारक के दरम्यान स्टील जी है ग्रिल लगी है, बहुत ही खूबसूरत तरीके नाल बनाई गई है। तो जनाब अंदर बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। यह जनाब खाक है, नमक पे है सरकार दे दरबार से। इत्थों जनाब इन्हां दा उरस मुबारक 31 जनवरी नूं दसदे पे ने। नहीं जी गुसल 31 जनवरी उदों ही उरस हुई मार्च 1 मार्च नूं। अच्छा 31 जनवरी नूं गुसल दिता जाएगा ते मार्च आप दा उरस होंदा है। बड़ी दूरों दूरों कीदतमंद आउंदे ने, सियालकोट फैसलाबाद गुजरांवाला लाहौर पाकिस्तान दे हर कोने तो इत्थे कीदतमंद आउंदे ने अपनियां अपनियां। जनाब दरबार शरीफ दा बरूनी मंजर है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा ते बहुत ही मेहनत की गई है। हुण तुहानूं असीं बैरूनी साइड ते लै आए दरबार दे बाहर।
ਆ ਜਨਾਬ ਮਗਰਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਰੂਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸੰਗੇ ਮਾਰਮਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ, ਨੀਲਾ, ਬਲੂ। ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮੇਨ ਸਰਾਂਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰੋ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ, ਦਿਲੀ ਸਕੂਨ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਚਿਰਾਗ ਜਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਸ ਖਾਦਮ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਕਸ਼ ਨੇ, ਝਾੜੂ ਛਾੜੂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਮਜ਼ੀਦ ਤਫਸੀਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਉਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਗੁਸਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੋਂ, ਕੀ ਨਾਂ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਹੈ। ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ 1982 ਦਾ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਤੇ 1982 ਦਾ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ। ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਦਮ ਹੈ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਝਾੜੂ ਕਸ਼ ਵੀ ਆ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹਰ ਲਿਆ ਦਾ ਠੀਕ। ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਗੁਸਲ ਕਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਤੇ ਉਰਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਜੀ? ਗੁਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਸਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦੇਈਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਮ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਪਿਆ ਕੇ ਕਰਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਜੱਥ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ। ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ। ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 9-10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਤੇ ਆਪਣਾ 11 ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ। ਉਹ 11 ਨੂੰ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦਵਾ ਕੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੀ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ 4 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਕੋਲ। ਠੀਕ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਪ ਯਾਦ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਨਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਾਮਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਰਾਮਤ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਤਾਂ ਇਹ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀੜਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾ ਤਰ ਜਾ ਘੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋ ਖਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਆ ਪੱਠੇ ਭੇਜ ਤੇ ਸੱਪ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਬੜੇ। ਠੀਕ ਹਾਂ ਵਾਕਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੱਪ ਆਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਕੀੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੱਪ ਬੜੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰ ਮੇਰਾ ਬਸ਼ੀਰਾ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇ ਛੜਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਛੜਾ ਕਰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਲਗਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਗਾ ਜਿੱਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਲਗਾ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀੜਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਛੜੇ ਬਸ਼ੀਰਾ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇ ਛੱਡੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਛੜਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਦਿਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਨੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਦਿਸਦੇ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਹ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਣਾ ਵਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੱਚਾ ਵੇਖ ਲਓ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਦਾ ਮੁਬਾਰਕ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 4 ਪੈ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੀੜੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਨਿਪੀਸ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਬੜੇ ਜੀ ਕਦਮਾਂ ਆਹੋ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਭਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਵਾਹ ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਏ ਮਾਂਦਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਂਦਰੀ ਬੜੇ ਆਏ तो उन्होंने क्या भाई जोगी आए तो उन्होंने क्या जी साईं साहब बुजुर्गों को वहाँ को तोहफा लेना है।
ਦੂਸਰੇ ਟੁਰ ਕੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਰਹੇ 8 ਪਾਰ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਸ਼ੀਰ ਆਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਲੈ ਜਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਗੇ ਧਰ ਤੇ ਉਹ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਆ ਕਿ ਬਸ਼ੀਰ ਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਜੀ 2-3 ਕਰੋ, ਉਹ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮੇਜ਼ ਤੇ ਅੱਗੇ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਮਹਿਫਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਉਹਨੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਧਰੀ। ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਸ ਨਿਕਲੇ ਧੂੰ ਦੀ ਚਮਕੀਲੀ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਮਾਂਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਗਏ 2 ਘਰੂ ਉੱਠ ਕੇ ਫਟਾਫਟ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪਿਛਾਂ ਹੋਏ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, 7 ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ, ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਫਦਵਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਨਸਲਾਂ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੜ ਪੁੱਜ ਜਾਣਾ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਇਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਲਿਆ ਲੈ ਜਾ, ਤੂੰ 8 ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਤੋਹਫਾ, ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹ ਪੈਰੀ ਪਿਆ ਕੇ ਕਦਮੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਸੁਭਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਧਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਖੇ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਟੁਰ ਜਾ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ। ਉਹ ਕੀੜਾ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਈਂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤ ਪੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹ ਪਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਮਹਿਫਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੱਸਾਂ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਫਰਮਾਰੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਵਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਫਾਲਜ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣੀ, ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਲਿਆਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਪਿਆ ਛੱਡਣੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਸੁਭਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਲਾਗਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੱਡੀ ਉੱਪਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਥਾ ਉਹ ਲਿਆ ਦੋ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਹੁਣ ਇੰਜ ਇੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। ਠੀਕ। ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਚਦੇ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਹ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਦੇ ਸੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਤ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਜਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਦੇ ਦੋਸਤ ਖਾਸ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਸਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਵਾ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੋ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਚਲੋ ਜੀ ਅਮਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੋ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਚੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ 4 ਕੁ ਸਾਲ ਉੱਥੇ 4 ਕੁ ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਰਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਹੋਇਆ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਜੰਗਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਾਣਾ। ਠੀਕ। ਡੇਰਾ ਲਾਣਾ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਚਾ ਪਾਈ। ਠੀਕ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਓ ਏਡਾ ਵੱਡਾ। ਮੰਗਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੰਗਲ ਲਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ। ਇੰਜੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ। ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਮਸ਼ੀਰਾ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮਾਦ ਨੇ ਤੇ ਸਾਈਂਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਰੀਦ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ। ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਹਤਰਮ ਨਸੀਮ ਅਖਤਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੀ ਬੱਚੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਰਾਣਾ ਸਮੁੰਦਰ ਖਾਨ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਖਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆ ਜਨਾਬ ਅਮਰੀਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਈਂ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਣਾ ਸਮੁੰਦਰ। ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਅਲੀਪੁਰ ਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਅਲੀਪੁਰ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਅਲੀਪੁਰ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਈਂਆਂ ਦੇ ਇਹ ਮੁਰੀਦ ਸਨ। ਜੀ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਮੁੰਦਰ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ। ਵੇਖ ਲਓ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ। ਮੁਹਤਰਮਾ ਕਿਸ਼ਵਰ ਨਾਈਦ ਉਹ ਮੁਹਤਰਮ ਵਜ਼ੀਰ ਅਖਤਰ। ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ। ਸਲੋ ਕਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਲੋ ਕਿਆ ਸਾਰੇ ਛੱਟੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਤੇ ਟੁਕਦੇ ਨੇ ਅਦ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਜਨਫਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਭਾਵ ਦਾ ਜਾ ਜਾਨਾ ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਚਾਚੇ ਅਫਜ਼ਲ ਅਲੀ ਭਾਵ ਦਾ ਲਾਭ ਸ਼ਾਲਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਚਾਚੂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਵ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਚੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਓਗਾ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਬਾਅਦ ਜਾਏ ਦੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਹੈ ਮਾਚੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ ਆਹ ਜੀ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੱਚ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ 12 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਮੱਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੱਚ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਰੱਖੀ ਮੱਚ ਦੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਤਹਾਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਤਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੈਠਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕਵਾਲ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਕਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਸਟੇਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਮਹਿਫਲ ਸਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਕਵਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸਾਰਾ ਸਾਂ ਤੇ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸਾਈਂ ਹਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੁਣਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਈਂ ਹਰੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ 3-4 ਦਫਾ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਆਏ ਨੇ ਹਰ ਕਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਲ ਕਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੂਰਜ ਤੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆਓ ਨਾਮ ਲੱਭਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ 7 8 9 ਜਾਂ 9 10 ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਰਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਨਫਰਮ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਈਂ ਹਰੀ ਦੱਸਦੇ ਪੈਣ ਕਿ ਕਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਮੀਆਂ ਦਾ ਆਵੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਆਪ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਕਵਾਲੀ ਸੁਣੀ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸਲੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਰਾਮਦੇ ਚ ਨੁਸਰਤ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬਖਤਾਂ ਪਈਆਂ ਧਰਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਸਜਿਦ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ जी सरकार के फल बनी और लेहरा ना शमा थर अरसालत ठीक है तो सारा तो बात लिखा ठीक है सब अंदर लिखा शेर सब इस दर के खुदा है क्या गाओ क्या बनी मस्जिद के अंदर सब शेर सरकार का लिखे ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ हां वो भी बापा पिछले चल जाओ बस लक्षा जाके शेर उधर जाओ जनाब सरकार दे मजार दे अंदर बिछा के लगे जाओ सामने शेर लिखा कलमा शरीफ मस्जिद जनाब भारी सन दसदे पे ने कि ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਪ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ हां जी आप सारे आ जाओ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਈਂ ਬਸ਼ੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਮਸਜਿਦ जनाब सामने लिखा है इस दर के सब वाह जी गवाह वाह। हैं। क्या गौस क्या वली माशाल्लाह जी ਇਹ ਜਨਾਬ स्पेशल फिक्र है इस दर के सब गदा हैं क्या गौस क्या वली वाह सुबहान अल्लाह बेशक सारे गदा रब दे ही ने बहुत ही जनाब खूबसूरत मस्जिद है थल्ले पत्थर बड़ा प्यारा लगा है इस दर के सब गदा हैं क्या गौस क्या वली माशाअल्लाह क्यों जी जनाब असी हम दरबार तो बाहर आ रहे हैं
जनाब ਜਦੋਂ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇੰਜ ਪੈਰ ਧਰਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਨੇ। सर सलाम।